श्री राम श्री राम। वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् आवातीतं विमलरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। हे भगवान् ज्ञान हमको शीघ्र सारे दूर हमसे लीजिए हम हो शरण में हम सदाचारी बने ब्रह्म चिंतक व्रतधारी बने। हे भगवान ज्ञान हमको बिना किसी के हम किसी से भूल करने लागे सत्य बोले जागे मेल आपस में करें। हे भगवान ज्ञान हमको प्रेम से हम नित्य से वाक्य तेरे यश गायक हे भगवान ज्ञान हमको शीघ्र सारे को हमसे जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम। जानकी जीवन सुंदर नाम। जय श्री राम जय राम जानकी जीवन सुंदर नाम। देवगणाचित राजा राम देवगणाचित राजा राम। मुनि मन धावत मुनि मन धावत आत्मा जन मन रंजन पावन जन मन रंजन पावन भय भंजन सीताराम। जय
Rajara Muniman Yavat Atma Janamana Jana Pavana Janaki Jeevan Sundaram Can you revise in short what we have read last time? Over there. कौन था लास्ट टाइम? मात संगस्तु दुर्लभो गम्य मोगस्य गम्यो मोगस्य. Meaning what? To come in contact with great soul is indeed extremely difficult. It is impossible to know them fully. Yet it is in its effect. Right? We have seen last time that Satsangati is very rare. I mean, Satsangati मिलेंगे तो भी there are three types of hurdles which come. Right? The hurdles which come when you start getting a Satsangati is, अभी क्या है? I'll tell you one second. First is, it is very rare, दुर्लभ है. Second one is agamya. And third one is, you cannot understand it. वो दुर्लभ का मतलब क्या है? कि सत्संगति will not, it's not, you get it every nook and corner of the road. You have to go and search for the satsang, the Mahatma. अच्छा महात्मा मिलेंगे तो उनको पहचानने को it is so difficult to recognize the Mahatma that we go on the physical appearance. His hair is long, he is wearing an upper robe, or he is speaking nicely. That itself doesn't mount to that person to a Mahatma. So who is this real Mahatma? A real Mahatma is the one in whose presence our mind becomes automatically quiet, serene, peaceful, with no other desire. Okay, but our monkey mind, therefore it is second one, it is saying that it is what agamya. Agamya is what is beyond your comprehension. That what happens, even if you meet a Mahatma at times, it becomes difficult for us to recognize. Why? Because our petty desires, petty wants, petty expectations come in between. And if he is a Mahatma, I should get a son, or I should get a promotion. These are not that you should have the darshan of a Mahatma that you are going to get a promotion. These are not the requisites of a Mahatma. So first one is Durlabh, second is Agam, then third one is even if you get a Mahatma, you are in his presence, everything is fine, but still Amoghasya. Amogha means what? That we are unable to recognize the Mahatma. For example, Gurudev was with thousands, lakhs of people, with every one of us. But how many really came to know that Gurudev was a living God or a Brahman? How many of us knew? Because
to recognize that divinity in the Guru itself, we have to first have total surrender. Till we keep our own ego, ahankar, desires all intact, and then you go to somebody, it's difficult. Therefore, samarpan, total surrenders at the feet of Guru is a prerequisite. Okay, for a Mahatma. So, if they say that if you don't have any place in this world where you cannot totally surrender yourself, your life is worthless. एक तरी जागा अशी असावी जीवनात की जिथे मी पूर्णपणे समर्पण करू शकतो, आणि त्या ठिकाणी ज्या वेळेला समर्पण करतो आणि त्यावेळेला ही जी व्यक्ती आहे ती जे मला सांगते त्याचं मी अक्षरशः तंतोतंत पालन करतो. एक तरी जागा असावी, कोणी असू दे, पण ते आई असू दे, वडील असू दे, गुरु असू दे, मित्र असू दे, नातेवाईक असू दे, कोणी असू दे. इट इज हार्डली बट ॲटलीस्ट शुड बी वन प्लेस इन विच आय टोटल सरेंडर माय सेल्फ टू दॅट ॲट द फीट ऑफ दॅट आयडियल नाही आयडियल. जर तसं केलं तर काय होईल की मग आपल्याला ईश्वराला ओळखायचं एक आपल्याला काय मिळेल, एक मार्ग मिळेल. मग तर काय होतंय की आपण जातो सगळीकडे आणि प्रोफेशनली सत्संग घेऊन जातो. मी इस्कॉन मध्ये पण जातो, मी आर्ट ऑफ लिव्हिंग मध्ये पण जातो, मी यांच्याकडे सत्यसाई मध्ये पण जातो आणि सगळीकडे जातो. आणि आपण एक्सपर्ट होतो सत्संगात, पण आत्म प्रगती काही होत नाही. यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग फ्रॉम विदिन. So, first thing, if you go to a महात्मा, आणि आपलं तिसरी सगळ्यात मोठी चूक काय होते, व्हेरी दिस इज अ कॉमन मिस्टेक फाउंड इन ऑल ऑफ द गृहस्थीज. काय आम्हाला जमतच नाही हो, आम्हाला काय पामराला जमणार आहे, आमचा संसार बघतात, 2 मुलं आहेत, बाळ आहेत, त्यांचा सासू आहे, सासरे आहेत, त्यांचा करता करता जीव मागतो, आमच्याकडे काय होणार नाही, काय नाही, आणि जमणार नाही. जितकं होईल तेवढं करायचं, आपलं 2-4 वेळा जमसून आलं तितके होईल, त्याला वाटलं तर होईल. असं नाही, हीन आणि दीन भाव हा एक्सपेक्टेड नाही. हीन आणि दीन म्हणजे आय एम व्हेरी हेल्पलेस, कुछ नाही आता, म्हणजे दिस ऍटिट्यूड इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अ साधक. तर त्यामुळे ते म्हणाले की हीन आणि दीन भाव जवळपर्यंत तुमच्या हृदयात आहे तोपर्यंत ईश्वराची प्राप्ती नाही. तर 16व्या अध्यायातलं अभयम सत्व संशोधित, बी फिअरलेस, go on to the field, accept the challenges, come out successfully. You take it up to you that I have decided I have to come on this field, in this field, and I am sure that I will succeed in spite of all the hurdles which come in between. Come what may. दृढ निश्चय असेल ना, आणि म्हणून गुरुने सांगितलं विवेक, वैराग्य, साधना, षट संपत्ती आणि मुमुक्षुत्व. मुमुक्षुत्व इज बर्निंग ऍस्पिरेशन. बर्निंग ऍस्पिरेशन का सांगितलं त्यांनी? का सांगितलं की आपल्याला तीव्रतेने वाटायला पाहिजे, वी शुड फील फ्रॉम विदिन की बाबा रे आपल्याला ईश्वराची प्राप्ती व्हायला पाहिजे, मग काहीतरी करू. नाही तर मग सगळं इफ यू डोंट फील फ्रॉम विदिन. म्हणून महात्माचे शोधते काय म्हणाले की डोंट गो इन सर्च ऑफ महात्मा, the Mahatma will come to you. Don't go in search of a guru. The guru will come to you. You be prepared. तुमचं पात्र तयार ठेवा, ऑटोमॅटिकली सगळं होईल. पात्राला जर खाल्लं भूक असेल, तुम्ही किती भरून तर काय उपयोग आहे? आपल्या या पात्राला 6 भोकं पडलेत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आणि त्याच्यात आपल्याला त्या चैतन्य शक्ती भरायची. ते कशी शक्य आहे? एका कुठं तरी एका सुद्धा काय होतं, आमच्याकडे सगळं नाही पण आमच्याकडे काम आहे, काय उपयोग आहे? आम्ही सगळ्यात एकदम परिपूर्ण आहे, पण आमच्याकडे थोडंसं किंचित लोक आहे. काही करा तुम्ही, एक जरी तुमच्याकडे जर त्रुटी असेल, even if you have got even one lacuna, what will happen? That with all your positivity, all that will get drained out, and then you get frustrated, depressed, despondent, rejected. I am doing so much for so many years and nothing is happening. काय उपयोग याचा करून? काय उपयोग आहे? See, if you go to start comparing your spirituality with your materialistic life, it will be difficult. It is not that because I am chanting or doing 1 lakh japa per day that all my problems in the life will get solved. Both are different things. Here if you do that, you will progress spiritually, and here if you do it, you will prosper materialistically. Both are different. Don't correlate both. Why I am telling you that it happens to most of us that in our day-to-day life
आणि माझं होतं रोज मी सकाळी एकदा विष्णू सहस्त्र म्हणतो, दुपारी व्यंकटेश स्तोत्र म्हणतो, रात्री रामरक्षा म्हणतो, 11 वेळा भीमरूपी म्हणतो, 21 वेळा रावणाच्या हनुमान चालीसा म्हणतो, तरी काहीच होत नाहीये. ज्यावेळेला आपल्याला एक कण बरोबर अपेक्षा असेल ईश्वराच्या व्यतिरिक्त, त्यामुळे किती साधना होत नाही, ते काय होतं, व्यापारात होतं. इट बिकम्स अ बार्गेन. Therefore, when you are calling upon the Lord through your prayers, call upon Him as such that Lord, I am calling upon you. I am you alone. Are my own refugee. I don't want anything else but you. मला बाकी काही नकोय, फक्त तू पाहिजे. अशी ज्यावेळेला प्रार्थना तुमची होईल किंवा आपली होईल, त्यावेळेला कुठतरी ईश्वराला वाटेल. जोपर्यंत आपलं असं मला हे पाहिजे, मला ते सांगितलं मागचं उदाहरण, आई आहे आणि छोटं बाळ आहे, आणि तो छोटं बाळ जोपर्यंत खेळत असतं तोपर्यंत आई म्हणते खेळू दे, काय करतो करू दे. मग जेव्हा ते सगळं बाळ खेळ सोडतो, कंटाळतो, ते सगळे खेळ रडायला लागतो, तेव्हा आई अजून काय त्याला गाणं म्हणते, त्याच्याकडून लक्ष देत नाही आणि फक्त म्हणतो मला आई 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 पाहिजे. त्यावेळेला आई सगळं सोडते, त्याला धरून मकडेवर घेते. तसंच आहे की ईश्वर मला तुझ्याशिवाय काही नकोय. ही ज्यावेळेला भावना येते की दॅट टाइम when we are filled with that attitude, emotion, that oh Lord, accepting you, I don't want anything. Then in that case, slowly we'll progress, and then what is satsang will actually get automatically. See, once you are prepared, it is the Lord's duty to take care of you. That how you come on this path and how you stick to it, it is His duty. Why you don't interfere? Our duty is to get prepared. That's all. Okay. Now they have to take the 40th one, na? 40th one, na? No, we did 41. 41 we did. So the 41 one, yeah. We completed it. We just read it through. Sorry. Yeah. You just read through, but you didn't take it, no? We read through it, and then we went to. We just discussed. I think you were away a little bit. You were not feeling well. Okay. That's थोड़ा उसके थोड़ी हो गई. So हमने किया discussion, but. We'll take 41 again. 41 is very important. We'll take the 41 again. Again, okay. Can you read it, please? Yeah. I don't know. Yeah. From 41, right? Yeah, please. Okay. Tasmin sajjanen bheda bhavat. Because between God and His devotees there is no sense of difference. This can mean that the true devotee of the Lord and the saint is Shri Narayana himself. It can also mean, and this sutra is being interpreted in this sense by some other commentators, that because in the Lord and in His true devotees there is no sense of distinction. The man of realization is one who has transcended the pluralistic world of infinite distinctions and varieties. To him all are but the one single divine glory expressing itself through different equipments. From the standpoint of Vedanta, the one infinite truth plays as the world of objects. The other meaning often seen in commentaries is for the ordinary devotees, which declares that the love of the Lord knows no distinction among His own children, and so anyone seeking His grace can get it with equal readiness, for in Him, Tasmin, there is no sense of distinction, Veda Abhavat, among His creatures, Tat Jane. This is to reassure a hesitant sinner who might feel an inherent lack of self-confidence in himself to come to the path of spiritual seeking. He will be naturally conscious always of his past misdeeds and sins. Here the sutra assures us that to the Lord there is no sense of difference between one devotee and another. Sinner is none other than one who has moved away from the real self to identify himself with the flesh, and he therefore lives a life of endless sense gratifications. The moment he decides to turn towards the self, the real, he comes to peace, tranquility, and joy. The one self plays as the world of multiplicity, and therefore there is no distinction between the seeker and the sought. Especially the great ones, the grand teachers, are those who have realized fully their oneness with the Supreme. Therefore, the grace of a real Guru is the grace of the Lord Himself. Perfect.
Like in the Bible it said, I and my Father are one. See, when the भक्तीचं काय आपल्याला मागच्या भक्ताचं हे काय केलं होतं आपण डेफिनेशन काय बघितलं होतं विभक्त नव्हे तो भक्त द पर्सन हु इज नॉट डिफरंट विभक्त फ्रॉम दॅट चैतन्य और दॅट कॉन्शियसनेस इज अ भक्त that devotee who is not different from the Lord is the bhakta. So basically that devotee or that sadhak or the seeker, he is so much in attunement with the Lord that he becomes the Lord himself. आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडना सागराच्या संगे नदी बिघडली सागराची होणी गेली ठीक आहे if you are contemplating on that guru principle, then there is no distinction between the guru and the sister at a a certain point, because the man of realization is the one who has transcended the pluralistic world of infinite distinction and variety. For him, they are all but one single divine glory expressing itself through different equipments. म्हणजे काय होते की see, or suppose a mother has five sons. One son is doing farming, the other son is a lawyer, third one is a doctor, the fourth one is doing nothing, and the fifth one is a vagabond. So it doesn't mean that mother will not love this person more and that person more. For the mother, in spite of doing everything, she knows that whatever they are doing, but the common thread behind that is that they are my son. Similarly, when in this pluralistic materialistic world, when you see people doing going after flesh and materialistic pleasures, or someone doing everything, but those Mahatmas knows that behind all this, there is only one principle functioning, that is the consciousness of the Lord. Because of their vasanas, maybe that they are, having different priorities in life, and they're pursuing after that. But it doesn't give us a license to segregate them and say that हे बेकार आहेत आम्ही म्हणजे काय आम्ही आध्यात्मिक मार्गातून आणि हे फालतोय हे म्हणायला आपल्याला काय कोणी हक्क दिलं नाही. And therefore, the Mahatmas are those who see the oneness between all. सगळ्यांमधलं जे एक तत्व जो बघू शकतो खरंच आहे ना. हे जर डोळे बघितले सगळ्यांना डोळे सगळ्यांना नाक आहे सगळ्यांना कान आहे सगळ्यांना तोंड आहे सगळ्यांची जीभ आहे त्वचा आहे. आता याच्या नुसतं त्या शब्द रूप रसगंध किंवा पंचज्ञानेंद्रिय पंचकर्म याचा उपयोग काय होऊ शकतो का नाही. जोपर्यंत त्या मागची चैतन्य शक्ती कार्यरत होत नाही तोपर्यंत एव्हरीथिंग इज जस्ट अ मिथ है ना. Till that time that consciousness doesn't function. Till that time, even if you have got everything, see if you compare a dead person who has just passed away about a minute back and a living person next to him, he has got all the organs. His body is still warm, blood is there, still what to say, eyes are there, all the organs are present, but still he is unable to grasp what is happening in the world. Why? Because that consciousness or Chaitanya Shakti has left him. है ना. तो आम्ही जीव गेला म्हणतो जीव गेला तर that's colloquial, but what is that consciousness of that power which was in him has ceased to be, right. So as of now we see that only the eyes, only the nose, only the lips, only the ear will have no power of their own unless and until that Chaitanya Shakti, that Lord functions through you. Similarly, amongst all the creatures in the world, those creatures which are there, they are ignorant. But behind them, you know for sure that when the person is alive and functioning, is that Lord's power which is there, which is making him function. Like the electricity is there, we cannot see the electricity in the bulb, or in the tube light, in the fan, in the geyser, or in the microwave, or the equipment. But if they are functioning, you know for sure that the electricity is there, right?
Similarly, the Mahatmas have that vision that the person may behave anyway, anyhow. That hardly matters to them. They see that Chaitanya Shakti or that divinity behind each of the person. So their attitudes towards everybody is of love and compassion and kindness. आणि कोणी आलं तरी ते प्रेमानेच वागतात. म्हणून आपल्याला महात्मा का आवडतात की त्यांचं स्वतःचं काय सांगत नाही की माझी पाठ दुखते, माझं डोकं दुखतंय आणि माझं काय झालं, माझ्या आयुष्यात असं झालंय. They always see to it that the other person who has come is filled with love and his problem is solved. Okay. Anything to add? And therefore he says the grace of the Guru. So like एकच वाक्य. Grace of the Guru is the grace of Lord himself. म्हणजे ईश्वर कृपा जी म्हणतो ते गुरु जेव्हा कृपा करता ईश्वर कृपा ऑटोमॅटिकली होते. Anything to add? सेकंड लास्ट पॅरेग्राफ आहे ना, बोल. ते नक्की काय म्हणले इथे मराठीत असं, अध्यात्म मार्गावर स्वतः येऊ इच्छिणाऱ्या मुमुक्षूमध्ये जर उपजत आत्मविश्वासाचा अभाव वाटत असेल, तर अशा तडजोड करणाऱ्या पापात्म्यास पक्के आश्वासन देण्याकरता हे सांगितले आहे. साहजिकपणे त्यास नेहमी आपल्या पापकर्माबद्दल जाणीव असते असे या सूत्रात अभिवचन दिले आहे. भगवंताच्या दृष्टीने एक भक्त एक अभक्त असा नसतोच, फरक नसतोच. पापात्मा तो की जो देहातली विषय वस्तूशी तादात्म्य होण्याकरता आणि म्हणून विषयभोगाचे जीवन अविरत जगण्याकरता आत्मतत्वापासून दूर गेला आहे, त्याहून अन्य कोणी नव्हे. ज्या क्षणी तो आत्मतत्वाशी तत्वाशी सुसंवाद राखण्याचा निर्णय घेतो, त्या क्षणी तो शांती, शांतचित्तता आणि आनंद याला प्राप्त होतो. बरोबर. वाल्मिकी सारखं वाल्या होता, वाल्या कोळी रोज आफ्टर पीपल किलिंग देम सगळ्यांना मारत होता, सगळ्यांचा वध करत होता, त्याच्याकडनं पैसे लुटत होता. पण ज्यावेळेला तो उपरती झाली यावर माझं पाप कोणी घेणार नाही, मुलगा कोण तुझं पाप कोण घेते का, मुलं बाळा पाप घेला तयार नाही, त्याला उपरी झाली की आपण हे करतो सगळं चुकीचं आहे. एका क्षणात त्या वाल्याचा वाल्मिकी दिसतोय. तसं आहे की जोपर्यंत हे बघ कसं आहे की त्यांनी काय केलंय की आपल्या प्रत्येकाला वाटतं की आपण एवढे पाप केले जगात, आपण एवढं आयुष्य जगलं, काय ना काय तर आपल्याकडनं चूक घडलेली असते, पाप घडलेलं असतं, नकळत. पण त्या पापाचं आपण मनात जर घर करून बसलो आणि मी एकदम पाप आहे, माझ्याकडे काय होणारच नाही, ही जर भावना ठेवली तर आपल्या आयुष्यात प्रगती होऊ शकत नाही. म्हणून ते म्हणे की जे घडलं ते घडलं, पण ज्या वेळेला तुम्ही ते सगळं सोडून वरच्या त्या ईश्वराच्या ताब्यात सगळं सोडून ऑटोमॅटिकली खाक होतं. कसं असतं तुम्ही आपण एक गोष्ट बघ की आपण आपल्या भूतकाळात आपण आपलं वर्तमान काळ जगत असतो किंवा भविष्यकाळात वर्तमान काळ जगत असतो. आणि मी असं केलं म्हणून माझं झालं, समजा त्यावेळेला अभ्यास केला असताना त्यांना आता डॉक्टर झाला, इंजिनियर झाला, आता उभीचा तास झालं, झालं ना. पण आता 55 वर्ष 50-55 वर्ष तुम्ही दहा विचार करून उपयोग आहे का? नाहीये. मग जर त्याची भाषा ज्या अध्यात्मात नाहीच आहे, जर असं असतं तर तसं नाहीये. आपलं कर्तव्य काय की मी ईश्वराला शरण गेलो, आता इथून पुढे जे असेल ते ईश्वर करणार आणि करता तोच आहे. ज्यावेळेला आपल्या मनात दृढ भावना होते की करता तोच आहे, त्यावेळेला मग हा प्रश्न उत्पन्न होत नाही. आणि म्हणून सारखं अपराधी भावना मनात ठेवून दे शुड नॉट बी अ सेन्स ऑफ गिल्ट इन युअर माइंड ऑलवेज. झालं चुकलं पुढे काय चूक नाही म्हणजे काय केलंय. बट तिथे ते सी वी आर गॉट एन नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स इन द स्क्रिप्चर्स जिथे वाल्या सगळ्या माणसाने 7 रांजणं भरून माणसं मारली. आपण 7 माशा तरी मारलं त्या आयुष्यात नाही. ते इतकं पाप ज्याने केलंय तो पण तो वाल्मिकी ऋषी होऊ शकतो. आपण काय केलं करून कुटुंब काय केलं असेल, जे काही एक्सप्लायझर केलं असेल त्याने आपलं काय होणार आहे. त्यांनी बरं घडले ते शरीराकडनं घडले, मनाने घडले, ते घडलं. आता पुढे काय तेच भावना मनात घर करून आपण जर पुढे प्रगती करणार असाल तर ते गुरुदान सांगितलंय की ते द्या सोडून का की ते त्या सेन्स ग्रॅटिफिकेशनच्या सेन्सच्या संदर्भात होतं, त्यांनी सोडलं. आणि आता काय केलं तो की म्हणजे आपण म्हणतो मागचं सांगितलं असतं नियर देन द नियरेस्ट अँड फार्दर दॅन द फार्देस्ट. ज्या वेळेला मी त्या ईश्वर मध्ये ज्यावेळेला मी त्याच्याकडे तोडून उभा राहतो तेव्हा आपले सगळ्यात जवळ आहे आणि ज्या त्याच्याकडे पाठ करतो तो सगळ्यात लांब आहे. हो ना. मग आता या माणसाने ठरवले काय की आता मी मागे बघितलं तर इथे यू टर्न
when I take a U-turn, automatically comes nearer to me. आणि मग ते झालं तर झालं. मग ज्यावेळेला तुम्ही ईश्वराची भक्ती मार्गाला लागा, कितीतरी उदाहरण आहेत ना, कितीतरी उदाहरण की जे अजून कोण आहे की जे चुकीच्या मार्गाला लागले होते, पण ज्यावेळेला त्याने दासगुरु संत दासगुरु महाराज आहेत की ज्यावेळेला त्यांच्यावर ईश्वराची कृपा गुरुची कृपा झाली, त्यावेळेला त्यांचं पूर्ण आमूलाग्र परिवर्तन झालं सर्व. फक्त आपल्याला आशीर्वाद देण्यासाठी की तुम्ही कुठल्याही स्टेजला असा, काही करा, पण ज्यावेळेला तुमच्या मनात उपरती होते आणि तुम्हाला खरोखर आत्म वाटायला लागते की मला ईश्वराची मला काय आवश्यक नाही किंवा ईश्वराशिवाय मी राहू शकत नाही, त्यावेळेला हे बाकी सगळं बाजूला पडतं. अजून काय काय निष्ठाला अर्चना दिव्या किंवा का कोणी दुसरं नाही नसेल तर पुढचं घे. It is, I think, only to assure a person that he should not remain in the past, and whatever mistakes he has committed, he should ensure that God will always show grace on him. Yeah. No, what happens, and many times what happens, we are just keep on brooding over the past, and as I have met so many people in our life that they are only in the past and just brooding over it and having a sense of guilt. अरे मैंने बहुत पैसा खाया, फिर ऐसा हुआ म्हणून असं झालं, मी असं केलं, मी ह्याला दुखवलं, माझ्या कुटुंबात असं केलं, मारामारी केली. पण ठीक आहे, सगळं झालं, आता पुढे काय, तेच घेऊन उपयोग आहे ना. दॅट्स की मनाच्या लोक. You look at your thoughts. A man is what his thoughts are. And if your thoughts are positive, divine, then automatically there will be a glow of divinity upon you. And if you are in the past or in the future, there will be restlessness in your heart. And we are trying to be in this path to we are seeking happiness, right? If you are seeking happiness, the only way out is to be in the present. And for being in the present, first thing is don't think of the past. Okay? And it's never too late to do the U-turn. I guess anytime you should feel that from inside na. And just see, I told you last time also, Tushar त्यानं पण एकच one, till that he was totally engrossed in his wife and his in the place. That his wife was very beautiful, and therefore he went across the flooded Yamuna, went on the other back. He thought that it was a rope which climbed on the first floor of his wife's house, and when he came up, she saw that it was a snake. Doing all that when he went to her, and then what she said, well, if you had done that much for Lord Rama would have stood in front of you. इतके या नश्वर देवासाठी किती तुमचं आसक्ती आहे. That clicked him, and he prostrated on her feet totally, and he said, from today onwards you are my guru, and she went away, and then he became Tulsidas. When it will click, no one knows, but it should click. In our life, so many different incidents come. Like Narada Maharaj was thinking, dead body is going. What is that? What happens when a person dies? I also died. See, I have just stopped breathing. Am I dead? No. Then what am I? Who am I? असं करतो की रिअलाइज. आता आपण किती प्रेत बघतो आणि किती लोक जाताना बघतो. बघता भजी खातो, पण आपलं चाललेलं असतं आयुष्य. काय नाही, आपल्याला काय फरक पडत नाही. त्या वैकुंठात पण तिथे स्टॉल लावले, भजी पाव वडापाव सगळे लोक इथे तिकडे जातात आणि येतात, खात बघतात. म्हणून ते युधिष्ठिराला विचारलं याचं की तुला सगळ्यात हसू कधी येतं, यमराजाला विचारलं. तुम्ही ज्या वेळेला लोक बघतात की आपल्या आजूबाजूचे लोक जात आहेत आणि त्याला वाटतं हे जातात जाऊ दे, आपण अमर आहोत, अशी जेव्हा लोकांची जेव्हा भावना होते त्यावेळेला मी असतो. मग आपल्याला ज्यावेळेला कळतच नाही की आपलं पण नश्वर जाईल, आपल्याला पण जायचंय, आपल्याला आपला परतीचा प्रवास सुरू केलाय. आपण ज्यावेळेला जन्म घेतला त्यावेळेला आपला प्रवास सुरू झाला परत जायचा. ते आपलं तात्पुरतं आहे. हे काय चाललंय ते त्याला किती महत्व द्यायचं, म्हणजे इम्पॉर्टन्स किती द्यायचं, त्याला जेवढं योग्य तेवढं द्या. असं नाही की अध्यात्म लागलं म्हणजे मुला बाळणं बघायचं आहे, घरी निग्लेक्ट करायचं, असं नाही. सगळं करायचं. इन्स्पाइट ऑफ दॅट कर नाटक. बाजूला आपलं नाटक करा, तुमचं पती सगळं करा, पण त्याच्या मागे साक्षी भावांनी काय चाललंय काय नाही बघत राहा. ज्या वेळेला आपण देव सोडू त्यावेळेला आपण एकट्याच देव सोडणार आहोत.
तर सगळ्यांनी घेऊन जाणार आहे मला बाळानं? नाही, एकटा जाणार आहात. मग ज्यावेळेला मला एकट्याला हा देह सोडायचा आहे त्यावेळेला नको माझी तयारी नको. मग ही आपली पूर्वतयारी की ज्यावेळेला माझं असेल त्यावेळेला देह सोडून त्यावेळेला मी आनंदाने किंवा मला काय तिने फरक पडला नाही. देह अथवा राहो अथवा जावं, पांडुरंग दृढ भाव. या वृत्तीचं काय म्हणतात त्याला शक्यतो आचरणात असाच प्रयत्न करायचा. रीड तदेव साध्यता. हो रीड. आय कांट से एनीबडी सो रम काटोली. तदेव साध्यता. तदेव साध्यता. Tadeva sadhyatam. That alone is to be accomplished. That alone be accomplished. Such practices as would enable us to take advantage of the grace of the teacher and the Lord alone may be adopted at all times and in all conditions by the sincere seekers. Ramakant, under 1 minute, can I just interrupt you? So, Yes, sure. what is the difference between sadhyat? Both of the sadhyatams are the same, right? One with imki. Sadhyatam is to be accomplished, and sadhyatam is be accomplished. One is in the future tense. See, it is to be accomplished and be accomplished in the past tense. So, but then we write both of them in the same way, na? Im mo with a halant is also the more or less the same with the dot, no? Basically, clarify. I don't know Sanskrit. So I can translate at the most what he has said in that 40-second. That alone is to be accomplished. That alone be accomplished. Then you read it. I think in the paragraph will come. Let us see. Yes. Is it that you have a goal and you should go only to that goal? You should not get diverted. I don't know. We'll read that. Okay. Such practices as would enable us to take advantage of the grace of the teacher and the Lord alone may be adopted at all times and in all conditions by the sincere seekers. The means of developing bhakti described earlier may be fully and diligently pursued and entirely accomplished in one's own life. This is the final conclusion arrived at by the insistent, emphatic advice given by Devarshi Narada for the benefit of the student. Thus, a student must try to spend his time in accomplishing such mental and physical changes in his ways of thinking and acting so that he will come to open up his heart in true devotion to the inflow of Lord's grace, the blessings of the great ones, who are again none other than Narayana himself. All that stands between him as he is and his God, which he is trying to attain and experience, is his own ego, which is fed by his misconceptions and by the consequent body-mind identification. When this ego is surrendered, the Supreme Consciousness explodes into awareness and all the sense of limitations experienced earlier by the seeker is lifted off his mind in one great heave. बस. आता मराठीत केलेलं वागेश्वरी वाच ना. ज्या साधनामुळे सच्च्या साधकांना गुरुकृपेचा आणि ईशकृपेचा फायदा घेता येईल अशा सर्व साधना त्याने कराव्यात. भगवत होण्याचे मार्ग नाही बा ठीक आहे तेवढंच पाहिजे होतं. That alone is to be accomplished. That alone be accomplished. See, what it says that those sadhanas alone which you should do, by which you can seek the highest. भगवत प्राप्ती ज्याच्या साह्याने आपल्याला भगवत ईश्वराची प्राप्ती होईल ते काही करा. मग तुम्ही त्याच्यात पाणी भरा ते करण्यासारखं किंवा काही करा पण त्याच्यात म्हणजे ईश्वराचं त्याचे प्रागट्य कुठेही होईल हे सांगता येत नाही. कुठली साधना चांगली तर ज्या साधनेने ईश्वर प्रसन्न होतो प्राप्त होतो ती ईश्वर साधना चांगली. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला गोव्यात जायची आवश्यकता नाही, कशाची आवश्यकता नाही. जी व्यक्ती प्राप्य परिस्थितीत प्राप्य व्यक्तींबरोबर प्राप्य असलेल्या साधनेच्या साह्याने जर आपली
भक्ती करू शकत नसेल तर त्याला कुठेच होणार नाही. विदिन द गिव्हिंग सर्कमस्टान्सेस, within the given equipments, within the set of persons around you, if you cannot do your sadhana now, at this present juncture, you can never do it in life. Don't keep it pending. Like now I am going to retire on 1st of January in 2024. Then I will see to it that I will read Bhagavad Gita one chapter every day. आता माझी मुलं कामाला धंद्याला लागली ना, मग मी आता साधनेला लागणार. अरे तेवढे दिवस का वाया घालवतो? Why are you wasting time? And see, who has given the guarantee that tomorrow, याची विवाची गोष्ट आहे ना, तर धर्मराजाची. ते धर्मराजाकडे एक याचक आला संध्याकाळी 7:30-8ला, आणि ब्राह्मण, तुम्हाला मला जरा थोडीशी भिक्षा द्या, माझ्या घरात खूप गरीब आहे, खायला काय नाही. तर धर्मराजाची सकाळपासून त्या गादीवर बसून थकले होते खूप. त्यामुळे असं कर, मी आज खूप जमलोय, उद्या येतोस का सकाळी? उद्या पहाटे सकाळी ये सकाळच्या दरबारी, तर तुला आपण तुझं काय असेल तुझ्या त्या समस्याचं निराकरण करू. हे भीम बाजवत होता. भीमाने काय केलं? सगळीकडे ढोल ताशे बडवायला लागला सगळ्या राज्यात. सगळीकडे ढोल वाजतायत, नगारे वाजतायत. त्यामुळे काय झालं, सगळ्यांना समजलं ना का हे काय असं करायला लागलं. त्यामुळे शेवटी म्हणजे सगळ्यांना समजलं की भीमाने सांगितलं हे करायला. मग धर्मराज आले म्हणजे हे भीमा हे काय सुरू केलंय? आणि मग दादा तुझा जो जय आहे तो आपण साजरा करतोय. मग मी आता कुठली युद्ध नाही काय नाही, कुठला जय? त्यामुळे आत्ताच सांगितलं ना, मृत्यूचा जय तुझा, काळावरचा जय, की तू उद्या सकाळच्या याचकाला बोललो. याचा अर्थ तो 12 तास तू राहणार आहे जिवंत, आणि तो राहणार आहे हे तुला पक्क माहितीये. याचा अर्थ तू त्या काळावर पण जय मिळवलाय. असं नाही आपल्या पुढच्या क्षणी काय होणार आहे माहिती नाहीये, काय कसं घडणार आहे माहिती नाही. आणि आपण पुढच्या वर्षी 2 वर्षांनी आपण कसं कुठली गोष्ट पोस्टपोन करतो किंवा प्रोलॉंग करू, पुढे ढकलू. म्हणून त्यांनी सांगितलं की जे काय करायचं आजच्या दिवशी सुरू करा ना. जे काय तुटकं मुटकं हे बघा, तुम्ही चालायला लागा तोपर्यंत तुम्ही कुठेतरी पुढे पोहोचाल. आता जर मी चालेल 1 पाऊल तर पुढे टाका. 1 पाऊल पुढे टाकलं ते 365 दिवसात 365 पावलं पुढे जाल. 2 वर्षात 750 पावलं पुढे जातात. पण 2 वर्षानंतर सुरू केलं तर 750 पावलं कव्हर करायला किती दिवस लागतील? व्यायामाचं मिलिंद दादाने तसं सांगितलं. अरे म्हटलं मला काय होत नाही, तुम्हाला 1 बैठक रोज घाल, एक स्पॉट, एकच बैठक घालायची 1 आठवड्यात. 1 बैठक घालता येते की नाही म्हटलं, 1 बैठक केल्या काय खाली बोलतात तर रोज बस 1 बैठक 1 आठवड्याला, बरोबर आहे. दुसऱ्या आठवड्याला 2 बैठक, बरोबर आहे. तिसऱ्या आठवड्याला 3. सोपं आहे. असं करता करता वर्ष जेव्हा संपेल तेव्हा तू 52 सहज घालू शकशील. आता मला 52 म्हणजे हरक्युलिन टास्क वाटते, पण त्यावेळेला जर करायला तसंच या साधनेत मध्ये पण आपल्याला 1 महाजप 2 महाजप हळूहळू वाढवा ना. एक महाजप करायला किती वेळ लागतो? 5 मिनिटं 6 मिनिटं तेवढं करू शकतो की नाही मी. 108 नावाचा जप करायला किती वेळ लागतो? 1 महिना मी असं करेन, हळूहळू 1 महिना वाढवेन. आपण कसं आहे माहिती का की ज्या वेळेला मला स्पीकिंग मराठी आहोत, ओके, whenever I find the importance of what I am seeking, automatically all other means will fall down and I will do that sadhana. By this sadhana I will get the accomplished goal. Whatever I thought I will get through my sadhana, but for that I should feel from within that intensity. आपल्या तीव्रतेने वाटायला पाहिजे. ते आता मगाशी मी कोणाला बागेश्वरी उद्या म्हणतो 21 माणसं आहेत ग्रुपला, मग कोणाला कसं काही वाटत नाही. काय खंत माझी काय नाही, मला काय खंत पण वाटत नाही, काय येत नाही काय नाही. पण ईश्वराची माया अशी आहे इथपर्यंत आलंय पण ते उघडत नाही. कोण कसं काय केलं आपल्याला माहित नाही ना. काय लोकांना खरंच काहीतरी काय म्हणतात अडचण आहे त्याचं नाही बोलवते, पण आपण उदाहरण आपल्याकडे बघतोय की गुरु यांनी मला पत्र दिलं होतं की opportunities are knocking on your door. Those persons who are successful to take open the door. नाही make use of those opportunities. Make use of those opportunities. आपल्याला संधी येते हो, कितीतरी वेळेस आहे, आपण जर काही करतच नाही तर काय करणार. आपल्याकडे म्हणून आता श्रावणाचा महिना काय दिलाय की श्रावण मासात काहीतरी आपलं काहीतरी पारायण करा, काहीतरी अनुष्ठान करा, जप करा, जाप करा, त्याने पुण्य जास्ती लागतं. सगळं कबूल आहे हो ना, पवित्र असतं त्यावेळेला. म्हणून बनता म्हणजे आहे. हळूहळू करायला लागा हळू होऊन जाईल. करायचं कोणी ना, आपणच करायला पाहिजे. उद्धरणात मनात्मानं म्हणजे लिफ्ट बाय yourself for yourself. No one else can do it. Okay.
बस पुढे. And again the second, see, day in and day out in every chapter the surrenderance of ego comes. जोपर्यंत आपला अहंकार पूर्णपणे जात नाही तोपर्यंत काही होऊ शकत नाही. ज्यावेळेला ईश्वराच्या चरणी नतमस्तक म्हणतो, बाबा रे तुला मला तुझ्याशिवाय काही आधार नाही, करता करता खरंच तुझं मला माझ्याच्याने काही होत नाही, तू कर बाबा. त्यावेळेला आपल्याला मार्ग दिसतात. ज्यावेळेला द्रौपदीने आपली साडी पकडून हाताने धरून ठेवली होती तोपर्यंत कृष्णाच्या मदतीला आलं नाही. ज्यावेळेला ती दोन्ही हात सोडले आणि कृष्णाला शरण गेली त्यावेळेला कृष्ण आले आणि त्यांनी त्याला त्याची लज्जा राखली. तसंच आहे की जोपर्यंत आपण पूर्णपणे आपण ईश्वराला शरण जात नाही आणि सांगत नाही की बाबा तुझ्याशिवाय मला कुठलाच आधार नाही, तोपर्यंत म्हणतो करत खेळ बघत बसतो तो. Therefore he says, a devotee must try to spend his time in accomplishing some mental and physical changes in his way of thinking and acting, so that he will come to open up his heart in true devotion into the inflow of the Lord's grace, the blessings of the great ones, and here who are again none other than Narada himself. All that stands between, nothing is important, all that stands between him as he is and his God, which is trying to attain and experience his own ego, which is fed by the misconception and by the consequences of his body, mind, intellect, identities. Therefore, you see, सत्यसाईबाकडे कोणतरी ऐसा आय वॉन्ट गॉड. बाबांनी काय म्हटलं, रिमूव्ह द आय, रिमूव्ह द वॉन्ट. गॉड इज ऑलरेडी देअर. मीपणा काढून टाका, वॉन्ट डिझायर काढून टाका, इच्छा काढून टाका. ईश्वर आहेच नाही तिथे. किती सोपं आहे. आय वॉन्ट गॉड, रिमूव्ह द आय, रिमूव्ह द वॉन्ट. गॉड इज देअर ऑलरेडी. But to remove that, to remove those desires, remove that egocentric desires, it takes a lot of effort also. सोपं नाहीये आणि अवघड पण नाहीये. जो करायला लागलो तर जो या मार्गावर लागतो त्याला खूप सोपं आहे. पण करण्यासाठी आपण बाहेर जेव्हा बघतो तेव्हा सगळं अवघड आहे. ज्यावेळेला बाहेर पाणी बघत असतो, या पाण्यात तो कसं पडणार बुडलो तर, ज्यावेळेला पोहायला लागतं त्यावेळेला सहज गती तो 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 किलोमीटर जाऊ शकतो. करण्याचा भाग आहे सगळं, बाकी काही नाहीये. आणि करण्यामध्ये आपल्या मनाची व्हॉट इज द स्टेट ऑफ माइंड, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. म्हणून वी आर टेकिंग सायमल्टेनियसली मनाचे श्लोक विच हेल्प्स अस टू कीप द आवर माइंड फोकस ऑन द लॉर्ड, and it helps us not to get distracted, right? But the person who has his mind under control has the entire world under his control. Remember, because mind, and see what is mind? Mind is a flow of thoughts. Okay, flow of thoughts of what? All those things which I have right from my childhood till this age I have gathered. उडू म्हटलं तर काय समजणार आहे? काय समजलं नाही. उडू काय माहितीच नाही ना काय. आता एखादी तुला सपोज ओरियामध्ये शिवी घातली, काय समजणार? ही असंच गोष्ट आपल्याला समजतच नाही भाषाची. जे मनाने कधी आकलन केलेलंच नाही त्याच्याबद्दल आपल्याला विचारच येत नाही. मग आपलं मन म्हणजे काय की आपणच विचार केलेला विचार म्हणजे मन, फ्लो ऑफ थॉट्स ऑफ द माइंड. अँड दॅट माइंड, when that mind becomes restless and it starts to trouble you, then you become sad, depressed, dejected, angry, all sorts of vices come into you. So we are, instead of going and cutting the branches as other people are doing, we are going and cutting the roots itself so that tree doesn't grow. जिथे मुळच कापली तिथे झाड कसं वाढणार? मुळापासून सगळं आपण कार्यक्रमच करून टाकतोय. मुळच कापून सगळा विषय संपवून टाकतो. म्हणजे जिथे मुळच नाही तिथे प्रत्येक वृत्ती जी येणारी ईश्वराची आपल्या मनामध्ये ती ईश्वराची संधिज्ञ असेल, संलग्न असेल, कुठलीही वृत्ती असू दे, कुठलं मन असू दे, हा विचार येतोय का ईश्वरा बरं आहे म्हणून तो नामदेव महाराजांना तू गौनेव लंबकनाथ, भूताला पण बघून लंबकनाथ म्हणजे त्याला ईश्वर दिसतो. तर बाकी ठिकाणी काय? ही जर ईश्वराची वृत्ती, ईश्वर काय म्हणतात चराचरी भरलेली आहे, हे जर दृष्टी आपली बदलली तर आपलं आयुष्य किती सुख करेल. आणि त्यासाठी साधना केली. साधनाची काय सांगितलं त्याचं कंटिन्यू. For this, no doubt, new initiate would require some amount of external and internal help. The required guidance will always reach
him who has decided himself to turn sincerely towards the Lord during his regular prayer and habitual loving service of people around him. There is almost an enchantment of unbelievable magic in the method of communication adopted by nature in guiding seekers. It is always mysterious and never ineffective. Lord has assured us himself in the Gita more positively. O son of Kunti, declare from the housetops that my devotee shall never come to ruin. बस है ना. की कसं आहे माहिती का, we always do something or the other for everybody, but try doing something without any selfishness. Just selflessly act. म्हणून आता हा ना कुठला सिनेमा अरेंज करण्याचा बावरची खूप आवडतो. छान है सिनेमा. इसके अंदर के हर एक आदमी खुद के लिए तो जीता है. बाबूजी कभी दूसरे के लिए भी जी के देखो. थोड़ा थोड़ा काम करके देखो दूसरे के लिए. थोडस. आता चालू त्याचं शेजारी विचारतं तुम्हाला काकू काय आणायचंय का, आणू का काही. साध्या साध्या गोष्टीचे आपल्याला प्रेम वाढवता येतात. कधी कोणाला फोन करून विचारला, खूप दिवस झाले फोन नाही केला. गुरुवाने एका त्या शिष्याला आम्हाला लिहिलं होतं पत्र, फक्त वॉट जस्ट रिमेंबर यू. ते छान. असंच त्याच्यात काय अपेक्षा होती काय नव्हती. निरपेक्षपणे जेव्हा तुम्ही कुठली गोष्टी करता त्या तुमच्याकडे अपेक्षा नाही की त्यांनी आपला भावा म्हणायचं की काय म्हणायचं नाही, कुठे पेपरमध्ये नाव येणार नाही, त्याला निस्वार्थ हे म्हटलं सेवा म्हटलं. ट्राय डुईंग समथिंग सेल्फलेसली अँड यू विल 100% गेट द रिवॉर्ड. When you are serving your parents, your in-laws, your brothers and sisters, your husband, your spouses, your children, without expectation, as though you are serving the Lord himself, the Lord will come and bless you in some form or the other. पुंडलिकाने जेव्हा माता पित्याची सेवा केली तर प्रत्यक्ष भगवंत अवतरण झाले. स्वामीजी म्हणायचंय ना, स्वतःसाठी जगलास तर मेलास, दुसऱ्यांसाठी जगलास तर जगलास. किती दिवस जगणार ना आपण स्वतःसाठी, किती जगणार आणि किती कमवणार. आणि मी माझ्या डोळ्याने बघितली 12 15 20 कोटीची प्रॉपर्टी आहे. 4 एकरचा बंगला आहे कुठे अमेरिकेत. 8 मर्सिडीज गाडी आहे. आणि ते आई वडील कितपत पडलेत 80-90 वर्षाचे. कोणी बघायला नाही, काय नाही. दूध आणायला तर शेजारची बाई दूध आणून देते, कुठेतरी बाई अजून दळण आणून देते. तर कसं जगत असतील ते आपले स्वतःचे आई वडील. किती पैसा करणार. बास ना, पैसा कुठेतरी थांबायला पाहिजे ना. त्याचं विशेष तरी कर ना. त्या न उलगडणारं कोडं आणि ते 10 चक्री जो आहे त्यात जो अडकला त्याला बाहेर यायला खूप कष्ट लागते आणि खूप दणका लागतो. म्हणून त्याचं विष्णूचं रूप कसं आहे, शंख चक्र गदा पद्म. आधी पद्म देतो, बाबा रे चल ना मी माझ्या भक्ती कर. नको म्हणाला ना, पद्म नको. मग शंकरने बोलतो आता तरी ये बाबा. नाही, मग गदेने एक जोरात देतो टॉंग करून. आता तुला झालं नाही, आता तरी ये बाबा, चल आता ये. तरी एकदा ऐकलं तू कापूनच काढतो. मग तिथे पर्यायच होत नाही. मग त्यावेळेला काय करायला लागतं. मग इतक्या वेळ आपलं थांबायचं का की आपल्याला एवढं इष्ट. हा तेच ना, सामदाम दंडभेद. ते सामदाम दंडभेद ते काय म्हणतात त्याला, सांसारिक पातळीवर आहे. इथे पण तसंच ऍप्लिकेबल आहे. हो ना. कशाला थांबत इतकं की आपण परिस्थिती आपली वाईट होऊन करायची आणि मग आपण कृपा भोजन करायचं. आता ईश्वराने चांगला हातपाय दिले तर सुरू करू ना. मग काय करायचं, खूप काय करायचंच नाहीये. यू हॅव टू अनडू व्हॉट यू हॅव डन अप टिल नाउ. अंडरेस अँड एम्ब्रेस म्हणाले गुरुदेव. आपण जे गोळा केले ना सगळे एकावर एक मायेचं आवरण, विचारांचं पांघरून आणि आसक्तींचं आणि इच्छेंचं काय म्हणतात गोधडी ती काढून टाकायची बाजूला. बाकी काय करायचं नाही. कारण वी शुड नो फॉर्मली दॅट ऑल दिस ब्लाइंडर्स यू हॅव टेकन अप टिल नाउ ऑफ द डिझायर्स, ऑफ द egocentric desires, of the our wants, all are ephemeral, temporary, and they will never give us joy and happiness. आतापर्यंत कुठल्या गोष्टीने मला सांगा तुम्हाला खूप आनंद दिलाय, सांगा ना. कुठल्या गोष्टीने मला भयंकर दुःख दिलंय, काहीच नाही.
दुःख झालं तर ते 1 दिवस 2 दिवस 3 दिवस 1 वर्ष काळाचा महिमा असा की ते ऑटोमॅटिकली तुम्ही ओझत विसरून जाता. फॉरगेट इट ग्रॅज्युअली. सिमिलरली ऑफ हॅपीनेस, you have got elated that I got a lottery, but that happens only that you forget it or you learn to live with it also, right? You accept the fact and learn to live with it also. about what? तर दुःख जे म्हणतात ना तुम्ही की you after a certain number of years you forget it. It also happens that sometimes you learn to live with it. You don't forget, but you learn to live with it, right? असं पण होईल, पण then you forget it, that intensity doesn't remain after a while. For example, I'll give you a practical example. My mother went on 11th August 2018. Okay. Now this 11th August, I don't know how I forgot also. In the evening I came to her, आज 11 August आई गेली आता दिवस. See, it happens so much that you were so close, you could not live without her. You were crying there and out for so many days, and all those thoughts were coming in your mind. And after 3-4 years, you have forgotten the incident also. And then you tell others how she went. Get my point? The time alone is the healer of all the problems in life. So basically, त्यांनी काय सांगितलं, शोक करू नको, दुःख करू नको. शोक करू नको म्हणजे दुःख होईल, होणं वेगळं. To be sad because of some incident is okay, which is normal of a human being. That even when Swami Tapan Maharaj passed away, Gurudev had tears in his eyes. Right? We were remembering all the things. But it is not that he was ruminating, brooding, or that for years together. You feel for the person is okay. But also think at that time, each person has got his own prarabdha, he has got his own do's or doings, he has got his own jiva, he has got his own path of going towards the Lord. He is on his path. At the most you can pray. और क्या कर सकते? होण्यासाठी आपण किती काय करू शकतो? आपण काय करू शकत नाही. जितकं होईल तेवढं करायचं आणि शांत बसायचं. हो ना? काय अजून what we can do? काय करू शकत? If suppose I recently met some person whose child was a special child. She was taking care of him right from childhood, and now he's 18-19 years old. And she said, why only for me? Then I said, हमारे स्वामी, he was a Christian. I said, हमारे स्वामी जी बोला है, why not you? You have got all the facilities. You have got a 3 BHK flat. You have all the amenities. Your daughter is working. You are in the bakery line. Your products are getting sold. You are materialistically okay for prosperous. This is so nice, no? God has given that particular Jivatma such a nice parent to look after. She doesn't have a husband. Only the daughter and the mother is there. But then you are taking proper care of her. Of him, of that boy. Otherwise, if you had been in a poor condition, who would have taken care of him so nicely, so lovingly? आपण जशी आपली दृष्टी बदलते ना तशी सृष्टी पण बदलते. Just try to change the vision and see the Lord's hand in each and every happening in life. Each and every happening in life, you will see the joy, and you will never have even an iota of complaint against anything. तक्रारच नाही. माझा जे आहे ते ऍक्सेप्ट, ज्यावेळेला आपण ऍक्सेप्ट करतो ना, म्हणून ते म्हणतात फॉर द फर्स्ट वे द इझिएस्ट वे टू डिसअग्री विथ द अदर पर्सन इज टू अग्री विथ इट. हो तुझंच कर, पुढे काय करणार सांगा ना. मोदींनी सगळं त्याच्यावर 97 केलंय. हो व्हेरी गुड, ओके केलं कर. पुढे काय नाही झालं. टाटा बाय बाय. पुढे काहीच नाही. पण ज्यावेळेला आपण काय तुला अक्कल दिले का मोदी 8 वर्षात 370 उत्सव काढले, हे केलं ते केलं, मग वाद सुरू होता. ते तुझ्यासारखं मूर्ख माणूस जगात नाही. अरे बरोबर, आतापर्यंत मलाच वाटत, तुला पण वाटलं, कन्फर्म झालं, मी पण मीच मूर्ख आहे सगळ्यात. आता तुम्ही शिव्या तिला गप पोचतोय, काय केलं तो याच्याकडून जातो निघून. भांड्यात असेल ना घरात, हा सगळ्यात सोपा उपाय. सिक्रेट तुम्हाला सांगून ठेवतात. काय म्हणतात त्याला, हो माहिती विषय संपून टाकायचं. पुढे आर्ग्युमेंटच नाही ना. इतकं सोपं. तुम्हाला बघा आज चांगलं सांगितलं देवाची गव्हर्नमेंट. नको भांडण. काय म्हणशील बाबा तुला, बरं आज काय करू, आज मला काय खिचडी करायची, नको आज मला पोळी भाजी पाहिजे. बरं पोळी भाजी, चला पोळी भाजी. काय फरक पडतोय. मी आज कशाला पोळी भाजी, मी सांगितलं खिचडी, तुम्ही पोळी भाजीला इथं विषय संपतो. काय आलं सुरू वादावादी. असे छोटे छोटे गोष्टीत ना सगळ्यात महत्वाचं मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन द लाईफ
is to see that my mind is peaceful, calm at all times. For that you take up to any sadhana, no issues. मन चंगा तो कटोती में गंगा म्हटलं है ना. मन चांगलं पाहिजे बस. आणि आपलं मन आता बघ, सी फॉर एक्झाम्पल नाव आपली किती 5-6 लोक आहेत, किती शांत आहे मन आहे. काय का दुसरा विचार, कोणाबद्दल द्वेष नाही, कोणाबद्दल राग नाही, कुठली आसक्ती नाही, कसलं काय म्हणतात त्याला, काही नाहीये, शांत झालंय मन. ज्यावेळेला आपण ईश्वरचे चिंतन आपण नुसतं आपण विचार करतोय त्यावेळेला आपलं मन शांत होतं. त्यावेळेला मी खरंच या मार्गाला लागेल त्यावेळेला मन किती शांत आहे. आणि अर्ध्या तासापुरतं तात्पुरतं आलेलं हे शांतता आहे, अर्धा पाऊण तास 1 तास काय असेल. पण ज्यावेळेला मी खरंच माझे साधना आचरणात आणीन त्यावेळेला ते निरंतर असेल, 24 तास 24/6 किती छान. आणि माझ्याकडे जेव्हा आनंद असेल मी तो दुसऱ्याला ऑटोमॅटिकली पास होत करेन. काय मी करता. एक माणूस आयुष्यात सुखी असला तर बाकीचे सगळे सुखी असते, आनंदी असते. पण आपल्या आयुष्यातलं असं ट्रॅजेडी आहे, एक गोष्ट आहे, एक माणूस होता तर त्याला गुरुकडे गेला. म्हणजे मला खूप आयुष्यात खूप त्रास झालाय, तर मला आनंद पाहिजे. म्हणजे तू एक काम कर, तर मग एखाद्या आनंदी माणसाकडे जा आणि त्याच्या सुखी माणसाकडे जा, त्याचा पदरा घे, घाल, तू सुखी होशील. तो गेला वकिलाकडे. तेव्हा वकील साहेब म्हणजे तुमचं एकदम वकील प्रॅक्टिस चांगली चालली, तुमचं जरा शर्ट देता का मला. म्हणजे मला घालतं का रे बाबा. त्यामुळे मला घालायचं, माझ्या गुरुने सांगितलं तो आज शर्ट घातलं, तुमचा की सुखी माणूस आहे तर घातला की मी आयुष्यभर सुखी होणार. अरे काय सांगू माझे दुःख म्हणा. ते असे पैसे देत नाही, येतात फुकटचं काम करून घेतात आणि काही देत नाही, काय नाही, काय उपयोग नाही त्या वकील. मग तुम्ही सुखी नाही का. नाही, मग चला माझ्यावर म्हणाला. तो कोतील निघाला. मग डॉक्टरकडे गेले. डॉक्टरला म्हणलं चला, काल म्हणले मी सुखी होतो. मला आजच काय झाले, माझे 2 पेशंट अचानक गचकले माझ्या हातून. त्यामुळे मला म्हणायचं काय झालं सांगतं, मला आलं टेन्शन, मला काय सुचत नाही, काय मी काय सुखी बिकी नाही म्हणाले. चला म्हणे माझ्यावर. मग चांभाराकडे गेले. चांभार म्हणायचे मी चपला शिवतोय तरी लोकांच्या फक्त पायाकडे बघत आयुष्य चालले, चेहरा पण बघायला मला वेळ नाही, 50 वर्ष मी कसं सुखी म्हणे. चला माझ्यावर. मग सगळे चांभार बाकी सगळे असे करत लोक हे झुंड्याच्या झुंडे कोणी सुखी म्हणून सापडे ना. शोधत जंगलात गेले, तिकडे एका अरण्यात गेले, तिकडे एका नदीकाठी गेले. बघितलं तर एक माणूस झोपला होता. त्यांनी काय ते शेतकरी त्यांनी आपल्या पिकाला पाणी घातलं, तेव्हा काय केलं, एक चटणी भाकरी तिथे खाल्ली आणि एक दगड घेतला, उशाच्या गाठ झोपला आणि झोपला. अरे म्हणजे हा बघ किती सुखी आहे. काय नाही, ह्याला विचारलं, त्याला म्हणून सगळे जमले. हो शेतकरी बुवा उठा म्हणे. काय उठलो, काय पाहिजे. मग एक काम करा, आता आम्ही किती लोक आहेत, आपण किती होत तरी 360 लोक आहेत. 360 लोकांना एक सदरा द्या तुमच्या घरचा. तो लागला हसायला शेतकरी. अरे मग माझ्याकडे 360 सदरे असते तर मी जसं काही कधी घातलं, माझ्याकडे एक पण सदरा नाही. तर अशी सुखी माणसाची गोष्ट, जो सुखी त्याकडे सदरच नाहीये आणि जो दुःखी त्याकडे सदरे. आणि अशा सुखाचे आपण शोधत जातो की जिथे आपल्याला काहीच मिळू शकत नाही. म्हणून तेवढा सुखी माणसा सदर शोधायला गेले, सुखी माणसाकडे सदरच नव्हता. त्यामुळे आपण सगळीकडे शोधतोय. We are searching for happiness each and in every field. We think happiness is in money. We think happiness is in name, fame, children, their education, their what you say, progress, everything. And our happiness is always dependent on something for some incident. And in this case, this happiness is independent of all the things, circumstances, people, situations, everything. Okay. आता शेवटचा पॅरेग्राफ राहिलाय ना रे वाचायचा. तर पुढच्या यायला घेऊया, म्हणजे मला परत एकदा रिवाइज करता येईल. आणि आज मनाच्या श्लोकात तुला कुठला दिलाय. 12th आणि 11th कोणाकडे. मग I will read 11th and 12th both. अच्छा रीड. जनी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारे मना तुची शोधून पाहे. मनाताची रे पूर्व संचित केले, तयासारिखे भोगणे प्राप्त झाले. आता हे मी तो नाही तर मी सांगतो, 2 मिनिटाची गोष्ट आहे. ज्यांनी सर्व सुखी असा कोण आहे, आता आपण ते करतोय ना, सुखी माणसं सध्या ते बघते चालत, विषयाची कृपा चांगली असतात. ज्यांनी सर्व सुखी असा कोण आहे. Who is most happy in this world? Do you know? Do you have anyone? The answer is no.
विचारी मना तुझी शोधून पाहे. Even oh dear mind, I am asking you, who is the happiest man in this world? Is there anyone who is happy? No, everyone or each one or other wants something in life. Who is not happy? Mana thought. And then why is that person come to this state? See, whatever thoughts we had got earlier, according to that we have been made today. Today you can't complain that you have a weak body. आमचा आशक्त शरीर आहे. तुम्ही व्यायाम केला नाही तरुणपणे, मग तुमचं शरीर असंच होणार आहे. मग तक्रार करणार काय नाही. मनात त्वाचे पूर्वसंचित केले, जे काय पूर्व आपण मनाने केलंय त्याच्यासारखे भोगणे प्राप्त झाले. That way I am born today. As in the past, so is my present. Therefore, if I regulate my present now in a proper fashion, then my future will be bright. नाही मनात वाचे पूर्वसंचित केले त्यासारखे भोगणे प्राप्त झाले. हो ना, बरोबर. की म्हणून आपल्याला काय काय परत एक खूप छान आहे. मना मानसी दुःख आणू नको रे. पुढचं येते त्याच्या आधीच म्हणतो. ज्यांनी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारे मना तुझी शोधून पाहे. मना त्वाचे रे पूर्व संचित केले, तयासारखे भोगणे प्राप्त झाले. आपण जे आपणच केलेले त्यामुळे कोणाचा, म्हणून आम्ही एक स्वामी सांगतो B.Ed 0 कम्प्लीट लेवल, काय तक्रार नाही. आपण आपल्या जीवनाच्या जी आपली अवस्था आता आहे त्याला फक्त मी आणि केव्हा मी जबाबदार आहे. कोणी नाहीये, ना आई ना बाप ना परिस्थिती ना बाकी कोणी. त्यामुळे दुसऱ्यावर ब्लेम घेऊन गाण्यात काही अर्थ नाही की तुझ्यामुळे माझ्या आयुष्यात असं वाटवत झालं. कोणामुळे काही वाटवत नाही. आपणच आपले त्यावेळेला आपणच आपला मार्ग त्यावेळेला निवडला. त्यामुळे आपण या काय म्हणतात त्याला, या परिस्थितीत आज आहोत. हो ना, 25 वर्ष 30 वर्ष म्हणतो 20 वर्ष लग्न केलं, दुसरं केलं असं. आता उपयोग काय? म्हणजे जी गोष्ट घडून गेलेली आहे त्याबद्दल उपयोग काय असतो, काय सांगा बरं? काहीच नाही. त्यामुळे आपण जे केलं त्याचाच आपण आपलं जबाबदार आहे. त्यामुळे एक लक्षात ठेवायचं की काय कारण असताना ह्याच्यातनं या श्लोकामध्ये मला काय शिकता येतं हे बघत महत्वाचं. की या श्लोकामध्ये मला एवढं शिकता येतं की आय शुड बी एट 0 कम्प्लीट लेवल. माझ्याकडे कुठल्या प्रकारची तक्रार नको. ओके नाही, काय झालं, आपण ऍक्सेप्ट द थिंग्स अँड मूव फॉरवर्ड. आता घे पुढचं. मना मानसी दुःख आणू नको रे, मना सर्वथा शोक चिंता नको रे, विवेके बुद्धी सोडून द्यावी, विदेहीपणे भोगीत जावी. I have taken some translation. It is written, we should not bleed our mind with sorrow. We should not be engrossed with sadness and worries. We should discover our true self and should understand that our existence is not restricted to our body alone. Yes. And our existence is beyond our body and free from all shackles. Perfect. आता ह्याच्यात बघा, आता ह्याच्यात गंमत कशी आहे. मना मानसी दुःख आणू नको रे. आता दुःख कशात असतं आपण बघूया. दुःख म्हणजे काय? दुःख म्हणजे वर्तमान परिस्थितीत घडलेल्या आपल्या घटनेला दुःख म्हटलं. मला खूप दुःख होतंय म्हणजे काहीतरी वर्तमान घडलेली घटना आहे ना. मना मानसी दुःख आणू नको रे म्हणजे काय, आता या क्षणी मना कारण असं दुःख आणू नकोस रे बाबा. मना सर्वथा शोक चिंता नको. शोक कसा असतो? शोक भूतकाळाचा असतो. शोक सभा, माणूस गेल्यानंतर शोक सभा करतो. दुःख सभा नाही म्हणत आपण. या दुःख आमच्या दुःख सभेला नाही म्हणत, शोक सभेला नाही म्हणत. शोक हा नेहमी भूतकाळातला असतो, दुःख हे नेहमी वर्तमान काळातलं असतं. म्हणून मना मानसी दुःख आणू नको रे, मना सर्वथा शोक चिंता नको रे. चिंता पण कशाची असते? भविष्याची. हो की नाही? आपण जे स्टडी बुक मध्ये करतो त्याच फक्त रिफ्लेक्शन या श्लोकात येत आहे. एवढं नक्की डोक्यात घ्या की मना मानसी दुःख आणू नको रे, मना सर्वथा शोक चिंता नको रे. Neither be in the past nor be in the future which is excitement and the sorrow, nor be in the future which is worries. जो माणूस, the person who is worrying is not a spiritual person. This is the cardinal rule of life. जो चिंता करतो ना तो आयुष्यात आध्यात्मिकच नाही, त्याच्या ईश्वरावर श्रद्धा नाही. एकदम टेक इट फ्लॅट अँड व्हेरी ब्लंटली.
ज्याची ईश्वरावर श्रद्धा आहे तो कधी चिंता करणारच नाही. माझं कसं होईल, माझं कसं होईल, याचं कसं होईल, तिचं कसं होईल, आमचं कसं होईल, सगळ्यांचं कसं होईल, काय होईल तर होईल ना बाबा, जगाचं कसं होईल. आता एवढा पाऊस पडतो, पूर आला तर काय करायचं, आणि त्याचं काय होईल. ठीक आहे, जे होईल आता आता त्याच्या पुढचं महत्वाचं आहे, विवेके देहे बुद्धी सोडून द्यावी. म्हणजे काय, हा वा बोलू ना, सॉरी रामाकांत. By discrimination, you have to discover your true self and understand that our existing is not restricted to our body. Right. विवेक देह बुद्धी म्हणजे इगो निगुण सेंटेन्स, माय बॉडी, माझा देह, माझा देह. अरे किती वेळा तुझा देह, बरं तुझा देह मला कबूल आहे, आजपासून सगळं कबूल, तुझा देह आजपासून, आज तुझ्या मोहन करून तुझा देह. बरं सांग बरं काय काय तुझ्या देहात, देहात लंग्स मध्ये पाणी किती आहे, हार्ट किती फंक्शन होते, किडनी बरोबर चालली आहे का, डॉक्टर मला बघा ना माझ्याकडे काय होत नाही, बघा तुम्ही जेव्हा तुझा बघणार तो. मग माझा तू जर त्याला माझा म्हणतो तर तुझ्या देहाबद्दल काहीच माहित नाही, आणि माझा कुठं म्हणतो. मग विवेक देह बुद्धी मी 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 फक्त सोड द्या आणि विदेहीपणे मुक्ती भोगीत जावे. आणि ज्या वेळेला ही बुद्धी जाते आपली निघून, कुठली, मी अँड माइंड. आपण आपले चार्ट डोळ्यासमोर, ओईटी, पीएफटी, सॉरी बीएमआय, ओईटी, पीएफटी, बरोबर आहे ना. ज्यावेळेला पीएफटी मधनं कुठनं जातो, बीएमआय, बॉडी मधनं आपण गो अहेड फ्रॉम द बॉडी, अटॅचमेंट, बीएमआय मधनं पुढे जातो अटॅचमेंट मधनं. त्याच वेळेला यू बी एबल टू एक्सपिरियन्स दॅट हायर. म्हणजे बेसिकली our identification with the body is so much strong that you have to reduce it. How to reduce it? It is given in the earlier stanza. Viveke, by proper discrimination, deha buddhi sodun javi. And then what happens when you leave that asakti? What will happen? Then you will be free person, a free bird, and you will be always be in a state of bliss. Okay? कोणाला काय ऍड करायचं तर ऍड करा, मला काही प्रॉब्लेम नाही. कोणाला काय बोलायचंय का? What does it mean, mukti bhogita javi? Means? मुक्ती म्हणजे लिबरेशन, आनंद. भोगीत जावी, भोगीत म्हणजे यू विल बी ऑलवेज रिव्हिलिंग दॅट. भोगीत म्हणजे तू काय म्हणतो त्याला, एक्सपिरियन्स. You always experience that bliss. Okay. विदेहीपणे मुक्ती भोगीत जावी. आता हे 13वा कोण घेते आणि 14वा कोण घेते? 13वा बागेश्वरी, 14वा कोण, दिव्या. 13, 14 माहित नाही, काही वाक्य पण नाही, पुढच्या वेळेला घेऊ. आणि प्लेस कोण घेते? घे, मी घेते सर, दिव्या मी घेते. घे बा. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. The next group will be on Saturday only. Please note, all of you. We stand as one family, bound to each other with love and respect. We serve as an army, courageous and disciplined, ever ready to fight against all low tendencies and false values within and without us. We live honestly, the noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take. We seek the Lord's grace to keep us on the path of virtue, courage, and wisdom. May thy grace and blessings flow through us to the world around us. We believe that the service of our country is the service of the Lord of Lords, and devotion to the people is the devotion to the Supreme Self. We know our responsibilities, give us the ability and courage to fulfill them. Om Tat Sat Hari Om. ओम हरि ओम. हरिओम. हरिओम. हरि ओम सर. हरिओम. हरिओम. सर थोड़ी देर में लिंक पोस्ट करती हूँ रिकॉर्ड होने के बाद.